حي على الفلاح. ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه ورداع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد تحل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفاع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك الله الله. يا رفيع شاني وترجعت فتياجي رد العالمين الله الله. يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله الله. يا رفيع شاني ودرجعت فتياجي رد العالمين الله الله. يا أهيل الجود والكرم يا لبيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فادخر شبه بالأنجم زوري الله الله مثل ما
قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع شأني ودرجي عفتيك ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم الله الله ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع شأني وفرجي عفتيه رب العالمين الله الله يا ويل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معانك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والغا الأشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تعشوا وأذبرانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهي في الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروج
مرسل أحمد عن إذ من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المسعود عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتدى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أجدانا وهناك كف على برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها حاض اللطف من رب السماء أقصى اللذا والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علم اسمه أن المهيمن شرف الأكوان بطول من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وبين فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ونصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا
Hadirin hadirat orang tua kami yang syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kepada kita kesehatan, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita simak sama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh beliau imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu billahi wa la nusyriku bihi ahada wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه
huda min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan dan kita rindukan Syekhina, guru kita semua, pembimbing kita semua, Habibana Al-Habib Rizik bin Husain bin Syahab, mata'anallahu bituli hayati. Amin. Juga kepada para a'wan yang setia bersama dengan beliau, menemani beliau siang dan malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesetiaan dan membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Terkhusus kepada keluarga beliau Al-Habib Rizik, mudah-mudahan diberikan oleh Allah ketenangan dan ketetapan hati agar senantiasa menjadi salah satu penghibur daripada beliau yang sementara ini sudah sangat rindu kepada Indonesia, tapi menunggu waktu yang tepat untuk pulang. Amin insyaallah. Jamaah umrah jasa Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya banggakan, bersyukur kepada Allah dalam kesempatan ini untuk kedua kalinya kita secara beramai-ramai mendapatkan anugerah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita dipertemukan dengan Al-Habib Rizik yang selama ini kita hanya mampu mendengar beritanya dari media dan sosial dan sosmed saja. Tapi kali ini kita bertatapan langsung, berhadapan langsung, melihat langsung, dan akan mendengarkan secara langsung pula mutiara-mutiara hikmah perjuangan yang akan beliau sampaikan nantinya jika beliau berkenan, dan kita akan jadikan sebagai salah satu dari bekal-bekal terpenting pada saat kita nanti pulang menuju ke negeri kita, ke tempat kita masing-masing. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita semua tahu bahwa pertemuan kita, kedatangan kita pada kali ini ke Haramain atau tepatnya Makkah Al-Mukarramah adalah merupakan satu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menciptakan apapun, menentukan apapun dalam bentuk kesia-siaan. Bahkan beberapa guru-guru kita sering menyebutkan betapa banyak jumlah pasir dan tempatnya di mana. Berapa banyak tetesan air hujan dan jatuh ke langit dan jatuhnya kemana. Berapa banyak daun yang ada di pohon dan daun itu berada di pohon mana dan saat jatuhnya kapan dan letaknya di tanah di mana. Itu semua adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dicatat dalam ilmunya dan memiliki hikmah untuk bagaimana menjadikan ekosistem kehidupan dalam alam semesta ini berjalan dengan baik. Jika seandainya daun, air, maupun pasir berketetapan dalam tempat waktu adalah merupakan keinginan dan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana dengan manusia yang menjadi makhluk Allah terpenting, makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang untuk dan kepadanya dipasrahkan khalifah sebagai pemimpin di alam semesta ini. Tentunya kedatangan kita di dalam umrah ini dan ketentuan Allah terhadap amal ibadah kita, mudah-mudahan Allah terima umrah kita semuanya ini, memiliki keinginan-keinginan yang sangat agung dan luhur dari sisi Allah. Salah satunya adalah bagaimana kita kembali menapak tilasi perjuangan dan perjalanan daripada kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim sebelumnya adalah nabi biasa, rasul biasa, tidak masuk dalam kategori ulul azmi, tidak mendapat titel Khalilullah,
sampai betul-betul keimanannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala diuji, dan setelah terbukti lulus dengan nilai yang sangat baik, maka baru disematkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam titel kebanggaan yang amat luar biasa, yaitu Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah. Mungkin dari kita banyak sekali yang merasa bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Namun memastikan bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih penting. Dalam kaitan dengan apa yang kita kerjakan, apa yang untuknya kita hadir di haram ini, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengatakan kepada kita, wahai para mu'tamirin, wahai orang yang datang jauh dari negerinya, wahai yang mereka yang menempuh ribuan kilo, berjam-jam berada di atas udara, setelah kalian sampai di sini, apakah hanya sekedar tawaf saja, sa'i saja, ihram saja, cukur saja, lalu kemudian selesai kita kembali kepada kehidupan kebiasaan kita tanpa mengambil nilai-nilai daripada perjuangan-perjuangan, keinginan, ketercapaian dan prestasi yang karenanya ada Ka'bah, sababiahnya ada Ka'bah, kepadanya diperintahkan untuk membangun Ka'bah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya tidak demikian. Allah menginginkan jauh lebih daripada sekedar kita berputar 7 kali, mondar-mandir dalam sa'i 7 kali, kemudian memotong rambut kita dan seterusnya. Allah menginginkan kepada kita pada saat, sebelum, saat, dan setelah kita melakukan umrah, ketahuilah sejarah umrah itu apa, sejarah Ka'bah itu apa, sejarah sa'i itu apa, sejarah wukuf di Arafah itu apa. Semuanya adalah persembahan dan perjuangan serta pembuktian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi Allah Ibrahim mengaku cinta kepada Allah. Dia melakukan dan menghambakan dirinya kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dalam sunnahnya, tidak ada satu ketetapan, tidak ada satu pengakuan terkecuali harus memiliki pembuktian. Ketika Nabi Allah Ibrahim mengatakan dirinya cinta kepada Allah, maka kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah, sampai sejauh mana kecintaanmu kepadaku wahai Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim kemudian dalam ceritanya yang panjang memiliki sekian lama tidak memiliki putra, akhirnya kemudian memiliki anak laki-laki yang lucu, yang bagus, yang sempurna, yang kemudian diberi nama Ismail dan alaihissalam. Pada saat baru lahir, Anda lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, bawa anakmu ke Makkah, bawa anak dan istrimu ke Makkah. Perjalanan jauh sekali, ratusan kilo ditempuh dengan perjalanan yang sangat sulit. Begitu sampai di Mekah, tidak ada seorang pun di sana, tidak ada satu pohon pun di sekitarnya. Padang pasir dengan terik matahari dan binatang buas yang ada di sekitarnya saat malam hari. Kemudian setelah sampai di sana, Allah memberitahu kepada Nabi Allah Ibrahim melalui malaikat Jibril bahwa tinggalkan anak dan bayimu di sini dan kamu pulang lagi ke Syam sana. Siti Hajar terperangah, saudara, ketika sampai di tempat tersebut, yaitu di Makkah sini. Dan kemudian Ibrahim mengatakan, saya akan pulang lagi, kamu dan anak bayi ini di sini. Tetapi bagaimana kekuatan iman daripada Siti Hajar? Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka hadza, wahai Ibrahim, kamu akan tinggalkan kami fi wadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tandus, tidak ada makanan. Apakah tega kamu? Kemudian perempuan yang solehah ini bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka hadza, apakah Allah yang perintahkan ini kepadamu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan iya. Apa jawaban berikutnya? Pergilah. Siti Hajar merasa lebih aman bersama dengan Allah daripada dengan Nabi Ibrahim. Siti Hajar merasa memiliki kekuatan dan kebanggaan jika bersama Allah walaupun tidak ada Ibrahim. Inilah didikan Nabi Allah Ibrahim kepada istrinya, dan inilah didikan Nabi Allah Ibrahim kepada putranya, dan inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala
dinilai Nabi Ibrahim masuk ke tingkat 1, tetapi belum diberikan titel kekasih sebelum kemudian masuk kepada ujian kedua. Apa ujian keduanya? Saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah sekian tahun, 10 tahun dalam beberapa sumber dikatakan, maka Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengunjungi anak dan istrinya yang telah ditinggalkan 10 tahun yang lalu. Ada kegembiraan di hati Nabi Ibrahim. Berarti anak istri saya masih hidup. Pada saat Nabi Allah Ibrahim besok akan berangkat, malam ini diberi mimpi dan besoknya suruh diperintah oleh Allah untuk menemui anak dan istrinya, tetapi disuruh bawa pisau, saudara. Untuk apa pisaunya? Ketemu dengan anaknya untuk menyembelih anaknya. Bayangkan cobaan, subhanallah. Untuk menjadi seorang yang dikasihi oleh Allah, untuk memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, untuk menjadi orang yang disahkan kecintaannya kepada Allah. Alhamdulillah, kita tidak diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Kita hanya diuji saja dengan ujian-ujian yang ringan. Tetapi lihat orang-orang yang terpilih di sisi Allah, dia diuji sampai disuruh ninggalkan anaknya jauh ratusan kilo di tempat yang sangat berbahaya. Dan kemudian setelah berikutnya tidak sampai di situ, diperintahkan lagi untuk ketemu, bawa pisau, sembelih anak. Allah ingin menguji sampai di mana kecintaan Nabi Allah Ibrahim. Dia lebih cinta kepada anaknya, wajar. Nabi Allah Ibrahim pertama nikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak bertahun-tahun, menginginkan anak. Tiba-tiba nikah lagi dengan Siti Hajar, dikaruniai anak yang lucu, baru lahir. Allah bilang, bawa anakmu, ungsikan jauh dari tempat. Setelah begitu, Allah perintahkan lagi untuk menemui anak yang lucu, umur 10 tahun. Bayangkan, istrinya, anak daripada Nabi Allah Ibrahim, yang wajahnya putih kemerahan, rambutnya hitam, matanya bulat. Bagaimana kira-kira itu adalah merupakan bibit dari Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi Allah Ibrahim baru bertemu, disuruh menyembelih anaknya. Dibawa diperintahkan untuk dibawa ke Mina. Begitu sampai di Mina, ditidurkan anaknya di atas batu, diambil pisaunya yang sangat tajam. Lalu Nabi Allah Ibrahim berkata, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Anakku, aku mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu, untuk memotong lehermu. Bagaimana pendapatmu? Demi Allah, jika bukan karena anak yang dididik oleh perempuan yang salihah, jika bukan karena mendapat inayah yang sangat besar dari Allah, si anak pasti akan berontak, si anak pasti akan kabur. Tetapi dengarkan jawabannya bagaimana ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya untuk menyembelihnya. Anak yang saleh, usia 10 tahun, pasrahnya kepada Allah, tingkat keimanannya luar biasa, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak merasa khawatir terkecuali karena Allah. Dia berkata, Ya abatif al-ma tu'mar, ayahanda, silahkan kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, walaupun harus terpotong leherku. Kalau itu perintah Allah, lakukan wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan mendapati saya, anakmu yang umur 10 tahun, disembelih oleh tangan ayahnya sendiri dalam keadaan bersabar dan berpasrah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita secara tersirat pada saat kita umrah. Untuk memikirkan bagaimana pentingnya cinta kepada Allah dan apa persyaratan untuk cinta kepada Allah, lalu apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang mencintai Allah. Bukan hanya kita kemudian 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, lalu merasa orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Jauh, saudara. Mentafakuri dan mentadabburi perjalanan umroh ini jauh lebih bermakna bagi keimanan kita daripada hanya kita melakukan ibadah-ibadah yang zahir. Siapa saja bisa tawaf di Ka'bah, siapa saja bisa melakukan sa'i. Tetapi tidak semua orang mampu untuk menjadikan tawaf dan sa'i sebagai pemicu, penguat dan
dan penanam keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cerita Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Berikutnya cucu yang paling mulia dari sulbi Nabi Ibrahim, Sayyidina Muhammad SAW. Di kota ini juga, saudara, beliau adalah orang yang kaya karena menikah dengan seorang wanita konglomerat bernama Khadijah. Lalu ketika usia 25 beliau menikah dan berubah kehidupan sosial beliau dalam kecukupan yang sangat luar biasa. Kalau ukuran sekarang dalam kemewahan yang kelas sangat tinggi, tiba-tiba datanglah Jibril di usia 40 di Gua Hira, lalu Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, 5 ayat sampai Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Diangkatlah menjadi nabi. Setelah berikutnya turun ayat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka mulailah Nabi Muhammad SAW. Di situ fase Nabi Muhammad SAW, marhala di mana Nabi SAW tadinya dicintai menjadi dimusuhi, tadinya kaya jadi miskin, tadinya dihormati menjadi dibenci, tadinya diagungkan menjadi difitnah, tadinya dimuliakan menjadi orang yang berusaha untuk diusir, bahkan untuk dibunuh. Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW melakukan ini dan mendapati kondisi ini? Karena Nabi Muhammad lebih melihat kemuliaan Allah dibanding kemuliaan dan kenyamanan yang ada di muka bumi ini. Di tempat ini, mungkin salah satu daripada tempat yang pernah kita injak atau kita berdiri atau kita bertafakur, di situ ada kaki Nabi Muhammad SAW dulu yang pernah tegak berdiri di dalam menyuarakan dakwah, di dalam menanamkan tauhid, di dalam menyuruh kepada amar ma'ruf dan di dalam nahi munkar. Nabi Muhammad SAW terus kondisi secara sosial, secara kasat mata, secara pemikiran orang-orang yang tidak punya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikatakan kualat kepada Tuhan Lata, kualat kepada patung Uzza, kualat kepada sesembahan berhala Manat dan seterusnya. Kenapa? Lihat Muhammad dari kaya jadi miskin. Lihat Muhammad dari dihormati jadi dihina. Lihat Muhammad yang dulu dimuliakan sekarang jadi direndahkan. Lihat Muhammad dan seterusnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tahu, sadar bahwa pengakuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya terhadap risalah ini bukan harus dibayar dengan kekenyangan dan tidur di kasur yang empuk. Tetapi Nabi Muhammad sadar betul bahwa ini harus dibayar dengan penderitaan, dengan perjuangan, karena tidak pernah ada perjuangan yang dilalui dengan kenikmatan dan kenyamanan. 13 tahun, saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW siang dan malam dimusuhi, siang dan malam dicaci, siang dan malam difitnah, siang dan malam diintimidasi, siang dan malam berusaha untuk dibunuh, siang dan malam berusaha untuk direkayasa bagaimana supaya bisa diusir dari Makkah. Tetapi itu semuanya tidak menjadi pemikiran dari Rasul SAW. Sebab apa? Sebab Rasul SAW sadar betul bahwa kalau saya tidak tegak sekarang, kalau saya tidak bertahan sekarang, kalau saya tidak bersungguh-sungguh sekarang, maka akan ada ribuan tahun ke depan umat-umat saya yang tidak akan bisa terselamatkan kecuali dengan risalah dan keteguhan saya ini. Al-Habib Umar bin Hafid pernah satu hari menangis, saudara, ketika menghadiri satu undangan, dijamu makan, lalu ketika beliau akan makan, beliau menangis terseduh-seduh. Setelah acara ditanya, kenapa ya Habib Anda menangis? Apa yang terjadi? Habib Umar mengatakan, demi Allah, saya tidak mampu menelan lagi makanan yang ada di hadapan saya pada saat saya ingat bagaimana Nabi Muhammad setelah dakwah diperlakukan, bagaimana Nabi Muhammad saat dakwah diperlakukan, bagaimana Nabi Muhammad berada dalam kondisi yang sangat tertekan ketika akan menyampaikan qala Allah Ta'ala, ketika akan menyampaikan qala Rasulullah, ketika akan melakukan satu perubahan-perubahan. Nabi Muhammad tadinya dicintai karena beliau adalah orang yang soleh, tetapi kemudian Nabi Muhammad dibenci karena dia telah menjadi muslih. Apa perbedaan antara orang soleh dan muslih? Orang soleh adalah orang yang hanya memikirkan kebaikan dirinya dan antara dirinya dengan Allah.
tetapi muslih adalah orang yang memikirkan dirinya dan menjadi baik dirinya, lalu dia akan berjuang untuk memperbaiki orang lain agar dia menjadi baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tanah ini, saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW mengorbankan semuanya. Dia korbankan hartanya, dia korbankan kehormatannya, dia korbankan semua-muanya, dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan ini agar supaya Allah ridha, dan kemudian Allah menjadikan agama Islam adalah agama yang mampu memberikan kebaikan bagi alam semesta, khususnya manusia dan jin. Apakah cukup hanya 13 tahun? 13 tahun. Nabi Muhammad SAW, orang suci, tidak pernah bersalah, luar biasa. Musuh pun mengakui kebaikannya dan kejujurannya dan ketulusannya dan amanahnya dan segala-galanya. Tetapi kemudian pada saat Nabi Muhammad menjadi orang yang musleh, memperbaiki orang, menyuruh kebaikan, mencegah jangan berbuat kemungkaran, mulai dia menjadi orang yang dimusuhi. Walaupun yang memusuhi tahu bahwa sebetulnya Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik, manusia yang... Tapi demikianlah saudara, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menjadikan semua orang yang didakwai langsung menjadi baik, bahkan semua kemudian menjadi baik, maka siapa yang akan menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Tapi ini adalah sunnatullah. Ada yang kemudian mau, ada yang tidak mau. Dan dari sini para ulama kemudian menjadikan satu fikih dalam sejarah dan dakwah. Nabi Muhammad diutus langsung oleh Allah, di mana sebelumnya beliau tidak pernah bersalah. Beliau sebelumnya tidak pernah punya cacat sedikit pun. Lalu kemudian diutus langsung oleh Allah lewat Jibril. Kalau saya ini dakwah, ini masih lewat guru sampai 40 guru baru Rasul SAW. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung, apa yang ingin saya garis bawahi? Nabi Muhammad diutus langsung, dipilih langsung lewat Jibril dari Allah langsung, punya mukjizat yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? 13 tahun diizinkan oleh Allah untuk berdarah, 13 tahun diizinkan oleh Allah untuk diusir, 13 tahun diizinkan oleh Allah untuk dihina, dicaci, 13 tahun. Apa salah satu hikmahnya ini? Salah satu hikmahnya agar penerus-penerus pewaris para nabi sadar bahwa kalau Nabi Muhammad yang suci, yang langsung dari Allah, yang punya mukjizat, masih diizinkan oleh Allah selama 13 tahun diintimidasi, dihina dan seterusnya, apalagi orang-orang yang tidak suci, orang-orang yang memang memiliki kekurangan dan seterusnya. Ini untuk dijadikan mizan, timbangan, dan ini harus dijadikan sebagai satu gambaran bahwa jika saya mendapati kondisi seperti ini, tidak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah 13 tahun apa selesai? Tidak selesai, saudara. Dari kaum musyrik di Makkah sini, 13 tahun hijrah ke Madinah, masih diganggu sama orang-orang munafik. Tetapi intinya apa? Turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Allah memberitahu sebentar lagi, ya Muhammad. Kapan sebentar laginya? Nabi Muhammad sebentar laginya lebih dari 15 tahun. 15 tahun Allah bilang sebentar lagi. 15 tahun baru kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan semua kepada Nabi Muhammad, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu kemudian saudara dirahmati Allah, demi Allah, jika bukan karena tetesan darah Nabi, jika bukan karena sedihnya Nabi di tengah malam, jika bukan karena persekusi yang dialami oleh Nabi, jika bukan karena pengusiran yang dilakukan terhadap Nabi, tidak akan mungkin agama itu sampai kepada kita saat ini. Tidak mungkin kita akan membaca Quran, memahami Quran, bertemu dengan ulama, hadir majelis, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan dalam perjuangan kita, dalam ibadah umrah kita. Pada saat mulai saat ini sampai kita pulang, sampai kita di rumah,
apa yang telah kita ambil hikmah daripada perjalanan umrah kita, ataukah setelah kita pulang kita lupa lagi kepada perjuangan Nabi Ibrahim, kita lupa lagi kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW, kita kembali kepada kondisi kita biarkan anak-anak kita di rumah, istri kita, kerjaan kita, cara hasil kita mendapatkan makan dan seterusnya, maka adanya Anda melakukan talbiyah akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini juga Anda telah mendengar dari kami dan insyaallah dari Habib Rizik nanti penyegar-penyegar, pengingat-pengingat dan penyejuk serta pengokoh daripada langkah kita akan dipertanyakan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu sikapi daripada kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada kami. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala penderitaannya, dengan segala perjuangannya, kegigihannya sampai kemudian wafat pada usia 63 tahun, Nabi Muhammad telah mempersaksikan Allah, mengatakan, ya Allah, saksikan aku sudah sampaikan semuanya. Saksikan bahwa aku terakhir sampaikan. Kalau Anda baca lagi sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa perjalanannya, maka Anda akan melihat ulama demi ulama, abad demi abad setelah Nabi sampai pada saat ini, mereka memiliki kesamaan dengan Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya, dalam kegigihannya, dalam kekuatannya, dalam kekokohannya, dalam penderitaannya, dalam caciannya, dalam usirannya. Dan pada saat ini saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Al-Habib Rizik adalah salah satu yang mewarisi daripada kebenaran dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dan beliau akan dijadikan oleh Allah sebagai pembawa lentera kebenaran, lentera hak, lampu kebenaran, cahaya kebenaran yang akan kemudian menerangi kita dan seluruh warga Indonesia. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Habib Rizik. Saya merangkap semuanya, merangkap Sohibul Bait, merangkap segala macam atas kesediaan beliau untuk bisa menyempatkan waktu di tengah banyaknya. Subhanallah, kalau Anda suatu saat nanti diberi oleh Allah kesempatan untuk silaturahmi ke tempat Habib Rizik, kita akan melihat sepanjang tempat ruang tamu beliau yang bersatu penuh dengan kitab, dan beliau tidak memiliki kegiatan setiap harinya terkecuali beribadah, membaca kitab, dan berkomunikasi bagaimana kira-kira memperbaiki keadaan umat, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada Habib Rizik dan kepada beliau-beliau yang menemaninya dan kepada keluarganya. Satu kehormatan bagi kita pada malam hari ini bisa dipertemukan oleh salah satu mutiara cucu Nabi Muhammad SAW yang mewarisi keteguhan dan perjuangan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pertemuan ini akan memberikan kesadaran kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu ada dalam bentuk syariahnya, Nabi Muhammad ada dalam bentuk Qur'annya, Nabi Muhammad ada dalam bentuk hadisnya, dan Nabi Muhammad pun ada dalam bentuk cucu-cucunya yang selalu dan senantiasa istiqamah memperjuangkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran yang pernah dibawa oleh nabinya, oleh kakeknya, yang diterima dari Allah langsung dan dipegang teguh sampai saat ini oleh para ulama-ulama pewarisnya, terutama ulama-ulama yang memiliki keturunan darah dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah berikan kemudahan kepadanya, Allah jaga seluruh beliau dan keluarga serta sahabat-sahabatnya, Allah mudahkan perjuangannya, Allah jadikan beliau sebagai inspirasi bagi kita untuk bagaimana kalau kita akan mengingat Nabi Muhammad SAW dan perjuangannya, maka kita akan melihat bagaimana beliau dengan segala perjuangan dan kegigihannya. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan di hati beliau, Allah berikan istiqamah kepada beliau, Allah berikan kekokohan kepada beliau, Allah tolong beliau dari segala musuh-musuhnya, Allah angkat fitnah dari beliau dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah di seluruh muka bumi ini, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan kota Makkah dan dengan keagungan Ka'bah
dan dengan orang-orang yang pernah mengagungkan kota Makkah ini dan diagungkan oleh kota Makkah ini, dan dengan berkat Nabi Ibrahim alaihissalam, berkat Sayyidina Muhammad SAW, berkat Sayyidina Khadijah, berkat para istri-istri Nabi, berkat para sahabat-sahabat Nabi, berkat mereka yang telah bercucuran darahnya di tanah ini untuk berjuang bersama Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang saleh, orang-orang sadar, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mampu menunjukkan keimanannya dengan segala konsekuensinya, dengan segala syarat-syarat dan peraturannya, dan dengan segala sunnah yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allah contohkan kepada Nabi Muhammad, Allah ucapkan lewat lidah Nabi Muhammad, la yazalu ummati ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadhurruhum man nawahum. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan daripada umrah ini dengan berkat para masyayikh dan habaib kita, dan khususnya dengan berkat Habib Rizik bin Syihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dan keselamatan serta kesehatan, dan Allah pulangkan kita ke tengah keluarga kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat. Umrah maqbulah, umrah mabrurah insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ma nawa bihi al Habib Rizik wa habaibuna wa rijaluna wa syuyukhuna fi mithli hadhihi al ijtima'at wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Terima kasih kita sampaikan kepada guru kita Habib Quraish Baharun atas sejarah panjang yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, dan senantiasa kita dikumpulkan dengan guru-guru mulia serta imam besar kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita simak tausiah dan mau'idhah hasanah dari imam besar kita yang selalu dirindu di hati kita semua, bahkan seluruh umat muslim Indonesia. Beliau adalah guru mulia Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Waktu dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, في مثل هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. يا أهلا وسهلا بضيوف الرحمن، يا أهلا وسهلا بضيوف الله. Mudah-mudahan semua jamaah umrah yang saat ini melaksanakan umrah bersama Habib kita, guru kita Habib Quraish bin Qasim Baharun hafizahullah ta'ala wa arda, yang juga bersama daripada travel haji umrah Nur Aliyah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan umrah mabrurah, mendapatkan ziarah makbulah, insyaallah pulang ke tanah air dengan selamat sampai tujuan, dikumpulkan segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Secara khusus saya sampaikan apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih teristimewanya untuk akhina al-fadil ad-da'i ilallah wa mujahid fi sabilih Al-Habib Quraish bin Qasim Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga seluruh pengurus daripada travel Nur Aliyah yang mendampingi beliau,
dan teristimewanya juga di sini ada akhina Al-Fadil, ad-Da'i Al-Muhtaram Al-Mukarram, Syekh Ridwan Al-Amri hafizahullah taala wa ra'ah. Begitu juga di sebelah sana ada habib muda kita yaitu Sayyid Rifki Al-Aidarus hafizahullah taala wa ra'ah, dan tidak ketinggalan semua ustadz-ustadz kita yang ada di Nur Aliyah yang selalu setia mendampingi Habib Quraisy. Mudah-mudahan semua dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Mudah-mudahan Nur Aliyah Travel ini dijadikan oleh Allah sebagai hamla ma'murah, thayyibah, salihah, nafi'ah lil ummah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir di tempat ini. Saya tidak sendiri, hadir sini didampingi dengan saya punya istri, ada duduk di belakang. Begitu juga didampingi oleh kawan-kawan seperjuangan di Mekah ini, paling ujung Tuan Guru Mahfud, sudah 35 tahun lebih tinggal di kota Mekah ini ya ikhwan, dari Lombok asalnya. Kemudian yang berikutnya Tuan Guru Mawardi, sudah 25 tahun lebih juga tinggal di kota Mekah ini. Dan masih ada Kiai Haji Abdul Wahid Al-Manduri, itu biasa dipanggil Buya Wahid. Dan masih ada lagi yang lain-lainnya yang selama ini setia mendampingi saya kemana saja, mau umroh, mau ziarah, mau pergi kemana-mana tempat. Begitu juga mengatur jadwal tamu, menerima tamu, menyambut tamu, melayani tamu. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan oleh Allah sehat wal afiat, panjang umur dalam taat dan ibadah, dan dilimpahkan rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibatul kiram, sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh Habib Quraisy sudah sangat luar biasa, penuh dengan hikmah, padat dengan mutiara nasihat yang luar biasa. Beliau mengajak kita semua untuk bisa memahami bahwa setiap langkah kita dalam menunaikan manasik umrah kita punya makna yang luar biasa dan merupakan samudera hikmah yang sudah seyogianya untuk kita renungkan, kita hayati, sehingga kita bisa mengambil iktibar dari seluruh rangkaian manasik yang kita laksanakan. Termasuk diantaranya adalah tadi beliau garis bawahi kepada kita semua bahwa ibadah umroh yang kita lakukan ini juga merupakan napak tilas daripada perjuangan yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga istrinya Siti Hajar alaihissalam, dan juga putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sampai kepada perjuangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan tadi juga beliau menyampaikan kepada kita bahwa sebetulnya langkah kita dalam manasik umrah ini kalau betul-betul kita hayati, betul-betul kita renungkan, itu semua merupakan ikrar pengakuan perjuangan akan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi masuk dalam jiwa kita, bersemayam dalam sanubari kita, bukan hanya sekedar kita pahami dan hayati, tapi juga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Nah, dalam kesempatan ini ya ikhwan, melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Habib Quraisy tentang bagaimana dahsyatnya keimanan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, begitu juga Siti Hajar. Ini mengingatkan saya kepada firman Allah dalam surat Al-Hujurat, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqala ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini luar biasa ya. Di sini Allah menyatakan innamal mu'minun. Innama itu adatun min adawatil hasr, yaitu suatu kata yang biasa digunakan dalam bahasa Arab untuk pembatasan. Jadi kalau disebutkan innamal mu'minun, bisa kita artikan sesungguhnya orang beriman itu hanya yang bagaimana? Alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak pernah ragu dengan imannya ya. Nah, di garis bawahi thumma lam yartabu,
kemudian mereka tidak pernah ragu dengan mereka punya iman. Dan itu mereka buktikan. Bagaimana membuktikan ketidakraguan mereka dengan iman mereka? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjuang, berjihad saudara, dengan harta mereka, dengan nyawa mereka fi sabilillah, yaitu di jalan Allah. Setelah itu Allah nyatakan ulaika humus shadiqun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang lurus lagi benar, jujur dengan mereka punya iman, saudara. Subhanallah. Kenapa tadi begitu mendengar uraian yang begitu indah dari Habib Quraisy Baharun hafizahullah taala wa arda fa kasarallahu amsal. Begitu beliau sampaikan kepada kita tentang kekuatan iman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Siti Hajar. Kenapa kok saya ingat dengan ayat ini ya ikhwan? Karena apa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar adalah bentuk konkret iman tanpa keraguan. Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah iman tanpa keraguan. Nah, jadi dalam ayat tadi orang yang disebut mukmin itu, mukmin sejati, mukmin hakiki adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan dia nggak punya keraguan dengan imannya ya. Artinya nggak punya keraguan dengan imannya, apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dia kerjakan. Tanpa banyak komentar, tanpa banyak mengeluh, tanpa banyak yaitu keluhannya. Nah kemudian begitu juga apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dia tinggalkan tanpa sedikit pun ragu-ragu untuk meninggalkannya sudah. Jadi orang-orang semacam inilah yang disebut mukmin yang sejati. Itu yang tadi Allah katakan summa lam yartabu, mereka tidak pernah ragu dengan iman mereka ya Allah. Nah, sekarang mari kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam betapa luar biasa. Nah, sudah sekian lama sampai umur lanjut usia menanti kedatangan anak saudara. Diceritakan dalam riwayat bahwa Nabi Ibrahim itu mendapatkan anak usianya sudah mencapai 80 tahun ya. Usianya sudah cukup lanjut, sudah cukup tua. Menanti minta kepada Allah untuk punya keturunan. Begitu dapat keturunan, saudara, Allah perintahkan untuk melepaskan anaknya tadi di satu tempat yang tandus, yaitu di Mekah ini ya. Tadi sudah diuraikan dengan panjang lebar. Saudara, secara logika, saudara, orang tua mana yang cinta kepada bayinya yang lama dinanti mau meninggalkannya di padang pasir? Secara logika, saudara, secara logika orang tua mana yang tega meninggalkan anak dan istrinya di satu tempat yang tidak ada penduduknya? Ketika itu Mekah tidak ada penduduknya ya, tidak ada perkebunan, tidak ada air, yang ada cuma pasir dan karang-karang bebatuan di tempat ini ya. Jadi bagaimana dahsyatnya iman Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim nggak peduli karena ini perintah Allah ya kerjakan. Suka tidak suka, senang tidak senang, berat maupun ringan, karena ini perintah Allah ya kerjakan. Itu namanya iman tanpa keraguan. Subhanallah. Nah, jadi saya nggak mau menceritakan lagi. Tadi udah luar biasa diceritakan sama Habib Quraisy itu sudah begitu luar biasa ya Allah. Nah, saya hanya ingin mengaitkan bahwa apa yang diceritakan oleh Habib Quraisy tadi saudara itu tidak lain dan tidak bukan merupakan bukti pelajaran buat kita. Itulah yang disebut iman tanpa keraguan. Nah begitu juga Siti Hajar ya ikhwan. Siti Hajar begitu ditinggalkan di padang tandus seperti ini saudara, tadi sudah diceritakan oleh yaitu Habib Quraisy, nggak banyak pertanyaan. Beliau cuma tanya, ya Ibrahim, wahai suamiku, ini kemauanmu atau kemauan Allah? Itu aja. Kalau kemauan Nabi Ibrahim, protes Siti Hajar. Mana boleh kau tinggalkan istri di tengah padang pasir begini? Mana boleh kau sia-siakan aku dan anak bayiku ini di tempat yang tidak ada penduduk semacam ini? Tapi begitu Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ini perintah dari Allah, Siti Hajar nggak banyak bicara ya Wan, sami'na wa ata'na. Kalau memang ini perintah Allah, ya sudah tinggalkan kami di sini. Subhanallah. Itu namanya iman tanpa keraguan. Enggak protes kepada Allah. Enggak protes, ya Allah kok perintahnya begini, ya Allah kok aku ditinggalkan di padang tandus. Enggak, beliau punya iman. Kalau Allah yang perintahkan, pasti Allah yang akan jaga ya. Ini disebut iman tanpa keraguan saudara. Ini mukmin yang sejati. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Mereka nggak pernah ragu dengan mereka punya iman saudara.
Nah, begitu juga Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana tadi diceritakan, Nabi Ismail sejak bayi sudah ditinggal oleh ayahnya di padang pasir, dipelihara oleh ibunya. Nah, begitu remaja sang ayah datang, saudara. Tahu-tahu begitu datang menyampaikan kepada sang anak bahwa dia harus menyembelih anaknya, saudara. Saudara, logika mana yang bisa menerima? Kalau kita bicara pakai logika mana? Ayah udah nggak ngerawat tuh anak, ninggalin anak semenjak bayi. Saudara, tahu-tahu begitu datang mau motong anaknya, anak mana yang mau terima, saudara? Nggak ada anak yang mau terima. Kalau kita bicara logika, saudara. Tapi Nabi Ismail begitu dengar bahwa itu adalah perintah Allah, enggak mengeluh, enggak. Malah, saudara, Nabi Ismail memberikan dorongan support kepada ayahnya. Ya abati, if'al ma tu'mar. Hei ayahku, segera kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Subhanallah. Nah, ini apa namanya? Iman tanpa keraguan. Jadi kalau iman tanpa keraguan, nggak peduli apa saja Allah perintahkan, dia kerjakan. Nabi Ibrahim diperintahkan tinggalin anak di padang pasir, masih bayi, tinggalin. Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya, ya sembelih. Mau masuk akal, nggak masuk akal, suka, nggak suka, senang, nggak senang, ringan atau berat, kalau sudah perintah Allah, wajib untuk dilaksanakan. Nggak boleh kita ragu ya. Nah, jadi sekali lagi, jadi memang ujian Nabi Ibrahim sangat berat. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Gores, kalau kita kan nggak uji segitu. Allah nggak suruh kita nyembelih anak kita, saudara. Allah nggak suruh kita lempar istri kita dan anak kita di padang pasir. Kalau sekarang kita lempar anak kita di tengah padang pasir, malah dosa besar kita, saudara. Nggak boleh. Allah perintahkan kita jaga, rawat itu istri-istri kalian, rawat itu anak-anaknya, saudara. Enggak, kita nggak disuruh abaikan di tengah padang pasir. Jadi ujian Nabi Ibrahim begitu berat, ujian Siti Hajar begitu berat, ujian Nabi Ismail begitu berat. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah mereka adalah mukmin sejati yang imannya tidak ada keraguan. Subhanallah. Nah, itu yang kita belajar dari apa yang tadi disampaikan oleh Habib kita, saudara. Nah, begitu kita pindah ke zaman Nabi Muhammad SAW, lagi-lagi di zaman Nabi SAW, bukan hanya Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad SAW yang menunjukkan iman tanpa keraguan. Sampai para sahabatnya pun berlomba-lomba untuk menunjukkan kalau mereka punya iman tanpa keraguan, saudara. Nah, saya berikan dua contoh saja. Satu contoh untuk kaum laki-laki, satu contoh untuk kaum perempuan, saudara. Di zaman Nabi SAW, saudara, pada awal Islam, minuman keras itu tidak diharamkan, saudara. Belum diharamkan. Dan menenggak minuman keras itu, menenggak khamr itu sudah menjadi tradisi masyarakat Arab jahiliyah yang sudah berurat berakar. Tidak ada pesta tanpa minuman keras. Tidak ada acara tanpa minuman keras, ya. Itu sudah menjadi tradisi di mana-mana. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras itu lewat tahapan-tahapan. Bitadarruj. Bitadarruj secara bertahap. Nah, saya tidak ingin cerita soal tahapannya, tapi ada yang menarik, saudara. Begitu ayat yang terakhir turun, Allah haramkan itu minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Begitu ayat ini turun, saudara, di malam hari, saat itu ada beberapa sahabat yang masih bersama Nabi. Saudara, masih bersama Nabi karena rumah Nabi dengan masjid Nabi bersebelahan, saudara. Masih ada sahabat yang berkumpul bersama Nabi. Nah, begitu ayat itu turun, Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, mulai saat ini, mulai detik ini, minuman keras ini, khamr ini haram ila yaumil qiyamah. Mutlak tidak boleh diminumnya. Salah seorang sahabat minta izin, ya Rasulullah, ada sebagian sahabat-sahabat kita sedang kumpul malam ini lagi pesta di pinggir kota Madinah. Mereka belum tahu kalau minuman keras ini haram. Dan kami yakin, dalam pesta mereka minuman keras akan dihidangkan karena minuman keras belum diharamkan. Kemudian sang sahabat ini minta izin kepada Rasulullah untuk mengabarkan mereka bahwa minuman keras sudah diharamkan, saudara. Nah,
Maka ditugaskan oleh Nabi untuk menyampaikan, lari ini sahabat saudara. Lari mengejar ke tempat adanya pesta tadi. Ternyata betul, di tempat pesta tersebut di meja sudah disediakan, dihidangkan yaitu minuman-minuman keras, baik yang di gelas, yang di botol, yang di kendi-kendi, kemudian yang di gentong-gentong saudara. Sudah disediakan. Nah, apa yang terjadi? Sahabat ini datang dari jauh teriak-teriak, ya ayuhan nas, stop, berhenti dulu pestanya, ada kabar penting. Saudara, teriak-teriak dari kejauhan. Nah, begitu mereka dengar, mereka berhenti, mereka saling memandang, ada apa ini? Ini pasti ada kabar penting. Begitu orang tadi mendekat, ada kabar apa? Apa Nabi sakit? Kaget mereka. Nggak pernah terjadi mereka dihentikan pestanya. Apa Nabi sakit? Sahabat ini menjawab, alhamdulillah innahu fi khairin wa afiyah. Lalu kenapa kau datang tergesa-gesa? Apa ada kabar kalau pasukan Islam ada yang kalah? Ada yang diserang oleh orang kafir di kampung mana, di negeri mana? Enggak ada. Semuanya fi khairin afiyah. Lalu kabar apa yang kau bawa? Disampaikanlah ayat Quran yang tadi turun saudara, bahwa malam ini kami bersama Nabi mendapatkan wahyu bahwa minuman keras mulai malam hari ini tidak boleh dikonsumsi lagi. Saudara, ini di meja hidangan minuman keras sudah dihidang, yang di gelas, yang di botol, yang digentong di mana saudara, mereka udah beli dengan biaya yang tidak murah. Tapi apa yang terjadi? Itu sahabat yang kumpul begitu dengar firman Allah, saudara, pesan Nabi, saudara, mereka enggak ada protes. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Semua minuman keras saat itu juga mereka tumpahkan. Gentong-gentongnya mereka pecahkan, saudara. Bahkan ada beberapa sahabat yang sudah terlanjur minum barusan, saudara. Apa yang dilakukan? Dia masukkan jarinya ke kerongkongannya, dimuntahkan isi perutnya ya. Subhanallah. Ini yang namanya iman tanpa keraguan. Begitu dengar ayat Quran, begitu dengar sabda Nabi, khalas, jawab mereka, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, selesai. Enggak ada yang protes, enggak ada yang bilang, kenapa enggak besok aja sih, tanggung. Kan kita 5 orang udah beli minuman keras. Kenapa enggak nanti aja sih? Enggak ada ya Pak. Enggak ada yang protes. Pokoknya kalau udah larangan Allah, larangan Nabi, sudah ya tinggalkan, selesai. Itulah contoh iman tanpa keraguan. Subhanallah. Kalau tadi kita lihat iman tanpa keraguan milik para nabi, saudara, miliknya Nabi Ibrahim, miliknya Nabi Ismail, bahkan miliknya ibu Nabi yaitu Siti Hajar, saudara. Tapi kali ini kita lihat bagaimana keberhasilan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya sampai mereka itu betul-betul beriman tanpa keraguan kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, saudara, soal yang menyangkut perempuan. Dulu pada awal Islam, perempuan-perempuan muslimah tidak diwajibkan berjilbab. Jadi pakaian mereka pakaian sopan, saudara, tapi tidak berjilbab. Rambut mereka terlihat, leher mereka terlihat, saudara. Nah, itu merata sebelum diwajibkannya jilbab. Nah, begitu turun firman Allah, saudara, dalam surat Al-Ahzab, Allah nyatakan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hei Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, katakanlah kepada putri-putrimu, katakan juga kepada perempuan-perempuan orang yang beriman. Apa yang mesti dikatakan? An yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka itu menghamparkan pakaian kurung mereka untuk menutup aurat mereka, saudara. Begitu ayat ini turun malam, saudara. Ayat ini turun malam, penduduk Madinah udah banyak yang tidur, saudara. Sholat Isya udah selesai, sahabat udah pulang, saudara. Nah, begitu ayat ini turun, Nabi kasih tahu beberapa sahabat yang belum pulang, saudara. Nabi kasih tahu mereka. Lalu apa yang terjadi? Besoknya paginya, saudara, besok paginya tidak ada satupun perempuan muslimah di kota Madinah keluar dari rumahnya kecuali semua sudah memakai jilbab, saudara. Subhanallah. Artinya apa? Iman tanpa keraguan.
Begitu mereka dapat kabar di rumah-rumah mereka, dari suami mereka, dari anak mereka, dari saudara mereka, barusan ada ayat Quran turun, barusan ada wahyu dari Allah. Nabi sampaikan kepada kita, perempuan-perempuan harus tutup dia punya auratnya. Subhanallah, tutup semua ya. Nggak ada perempuan yang protes, ya Rasulullah gerah, ya Rasulullah. Nggak ada saudara. Ya Rasulullah nanti rambut rontok ketombean. Nggak ada saudara. Nggak ada. Kalau itu sudah perintah Allah, suka atau tidak suka, mau gerah atau tidak gerah, senang atau tidak senang, ya kerjakan. Subhanallah, sallu ala nabi. Jadi inilah yang ingin sekedar saya berikan bagian daripada sejarah juga tentang pentingnya iman tanpa keraguan. Nah maka itu Bapak Ibu yang tercinta, yuk mari seusai Anda melaksanakan ibadah umroh ini, pulang ke negara kita nanti, tancapkan dalam diri kita iman tanpa keraguan. Apa saja yang Allah perintah, kita kerjakan. Allah perintah kita sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu. Nah Allah perintahkan kita puasa Ramadan, ya puasa Ramadan. Allah perintahkan kita untuk membayar zakat harta kita, ya bayar zakatnya sudah. Nggak usah pakai cari hila, pakai cari cara untuk keluar dari kewajiban. Jangan, kerjain aja sudah. Kerjain. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah umroh, haji, ya kerjakan, saudara. Nah, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak mengeluh, saudara, kerjakan. Itu bukti iman tanpa keraguan. Nah, Allah melarang kita makan riba, jauhkan diri dari riba ya. Allah melarang kita untuk mencuri, untuk korupsi, saudara, ya jangan mencuri, jangan korupsi. Nah, Allah melarang kita daripada perbuatan zina, daripada menenggak minuman keras, daripada perjudian, tinggalkan itu semua. Nah, jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Begitu juga Nabi. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim faqala ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Nabi berikan kepada kamu, ajarkan kepada kamu, tunjukkan kepada kamu, ambil, amalkan, laksanakan. Dan apa-apa yang Nabi larang kamu, maka stop, berhenti, tinggalkan, jangan dikerjakan. Nah kalau ini bisa kita jadikan pegangan di hidup kita, insya Allah dunia akhirat kita akan senang, dunia akhirat kita akan bahagia. Jangan terpengaruh dengan bisikan iblis, bisikan setan, bisikan orang-orang munafik, bisikan orang-orang kafir. Jangan terpengaruh dengan bisikan-bisikan kaum liberal, kaum sesat yang ingin merusak ajaran Islam. Jangan, abaikan itu semua ya Allah. Yang penting bagaimana kita, saudara, bisa memiliki iman tanpa Allah memerintahkan saudara dengan aneka ragam kewajiban. Saudara, mau suka, mau nggak suka, mau senang, mau susah, mau sulit, kerjakan perintah Allah ya Allah. Kerjakan, mastata'tum, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan memaksakan diri ya Allah. Yang penting jangan kita berbuat maksiat. Insya Allah kalau kita punya iman tanpa keraguan, tadi apa Allah nyatakan dalam akhir ayat, ulaika hum shadiqun, mereka itulah orang-orang yang shadiqun. Orang-orang shadiqun itu apa? Orang yang lurus, benar, jujur dengan imannya saudara. Oh, orang-orang yang shadiqun, balasan mereka adalah surganya Allah. Mereka akan dapat rahmat Allah, mereka akan masuk surga bersama nabinya, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Allahumma ij'alna minas shadiqin, Allahumma ij'alna minas shadiqin, Allahumma ij'alna minas shadiqin. Nah baiklah ya ikhwan, sebelum kita menjadi shadiqin, saudara, Allah punya pesan dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Saudara, jadi kalau kita belum masuk minas shadiqin, paling tidak kita bergaul dengan orang yang shadiqin, saudara. Bergaul dengan ulama-ulama yang solehin, bergaul dengan habaib-habaib yang solehin, bergaul dengan masyaikh yang solehin. Kita hadiri majelis mereka, kita ambil ilmu mereka, kita tabarruk saudara dengan keberkahan yang Allah limpahkan kepada mereka saudara. Kalau kita belum jadi minas shadiqin, maka kita bergaulah dengan orang-orang yang shadiqin. Karena begitu kita bergaul dengan orang-orang shadiqin, nanti kita dapat berkahnya ya Allah. Kita akan dapat berkahnya. Nah sehingga kehidupan kita akan mulia, kehidupan kita akan dimuliakan oleh Allah, dan kehidupan kita juga akan ikut lurus insya Allah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak?
Jadi berusahalah kita bergaul dengan orang-orang yang sodik. Yang sodik bagaimana? Jujur, lurus, benar, nggak pernah bohong saudara, nggak pernah khianat. Nah kalau kita punya orang-orang di sekitar kita yang kalau bicara bohong, kalau janji dusta, kalau dikasih amanat khianat, jangan digauli. Hati-hati, karena ada satu hadis Nabi mengatakan, saudara, almar'u ala dini khalili. Hati-hati tuh. Seseorang itu akan terpengaruh dengan agama sahabatnya, saudara. Kalau Anda bersahabat dengan orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang akhlaknya tidak baik, saudara, maka nanti kita akan terpengaruh dengan ketidakbaikannya. Na'udzubillah min, kecuali para ustadz, kecuali para habib yang memang sengaja mengumpulkan orang-orang yang tidak baik untuk didakwahkan, untuk diajarkan, untuk disadarkan. Nah, tapi kalau untuk pergaulan menjadi teman setia bagi umat, jangan pernah menjadikan orang pembohong, pendusta, penipu, pengkhianat, orang zalim, orang fasik, orang munafik, sudah apalagi orang kafir sebagai kawan setia kita. Nggak boleh. Cukup kita jaga jarak. Kenal boleh, jaga jarak. Nah, kita ikut berdakwah agar mereka sadar, saudara. Tapi jangan pernah jadikan mereka sebagai kawan setia kita. Jadikanlah kawan setia kita sebagaimana amanat Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadi selalulah bersama dengan orang-orang yang shadiqin. Maka itu beruntunglah Anda semua. Hari ini Anda melaksanakan ibadah umrah. Dituntun oleh para habaib kita. Dituntun oleh Habib Quraisy Baharun. Dituntun oleh Syekh Ridwan Al-Amri. Dituntun oleh Sayyid Rifki Al-Idrus. Dituntun oleh para ustadz-ustadznya, saudara. Alhamdulillah Anda dituntun oleh orang-orang baik, orang-orang yang selama ini dikenal istiqomah di dalam dakwah, orang-orang yang dikenal selama ini selalu mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Insyaallah kita semua sudah bersama ma'as shadiqin. Amin ya rabbal alamin. Nah kalau kita sudah bersama ma'as shadiqin, besok kita tingkatkan setingkat lagi. Bagaimana kitanya yang menjadi minas shadiqin. Amin ya rabbal alamin. Nah sebagai penutup ya kawan, setelah panjang lebar saya sampaikan hal tersebut tadi, saudara, kenapa saya merasa hal ini sangat penting untuk disampaikan. Hati-hati dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, jangan pernah lepas iman tanpa keraguan. Nah artinya apa? Artinya hukum Allah dan hukum Rasul, Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang diturunkan Allah, hadis yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, harus kita jadikan di atas kepala kita dan harus kita junjung tinggi-tinggi. Tancapkan di sanubari Anda yang paling dalam, saudara, bahwa kitab suci selalu di atas konstitusi. Hati-hati, jangan terpengaruh. Dulu di tahun 60-an, saudara, orang-orang PKI itu mereka punya kampanye konstitusi di atas kitab suci. Kemudian di era modern sekarang, era reformasi, orang-orang liberal yang sepaham dengan PKI sama-sama menolak syariat Islam, sama-sama menolak agama, sama-sama memerangi syariat. Mereka juga punya jargon yang sama, di mana mereka katakan bahwa konstitusi di atas kitab suci. Dan ini bukan hoax, ini bukan kita fitnah mereka, nyata mereka sampaikan, saudara. Mereka sampaikan dengan mulut mereka. Qad badatil baghdha min afwahihim, saudara. Sudah keluar itu dari mulut mereka tanda-tanda kebencian mereka terhadap agama, saudara. Wa ma tukhfi suduruhum habban. Apa yang disembunyikan dalam hati mereka, kebencian terhadap Islam, jauh lebih besar lagi, saudara. Makanya hati-hati. Jadi apa yang kita sampaikan ini, saudara, bahwa di negeri kita ini sekarang ini sedang darurat iman tanpa keraguan, saudara. Hati-hati. Maka itu bawalah iman tanpa keraguan. Apapun yang mereka katakan, saudara, tetap kitab suci di atas konstitusi. Nah tapi jangan salah paham. Kalau kita katakan kitab suci di atas konstitusi, bukan berarti kita melawan konstitusi. Bukan, saudara. Maksudnya kitab suci itu kan kalam ilahi. Kitab suci itu kan wahyu ilahi. Nah karena dia wahyu ilahi, menjadi harga mati yang harus taati, saudara, sehingga nggak boleh direvisi dan nggak boleh diganti. Nah, jadi kalau kita sebut harga mati, apa yang harga mati? Ya kitab suci yang harga mati. Itu akan kita bawa ke akhirat nanti, saudara. Iman kita dengan kitab suci, jangan lupa itu. Nah, sementara konstitusi itu kan buatan manusia. Nah, ada
ada undang-undang dasar yang disetujui oleh MPR, ada undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR, ada Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden, ada keputusan menteri, ada keputusan peraturan kepala daerah. Itu semua buatan manusia. Itu disebut konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah aturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara, saudara, untuk mengatur segala yaitu tindakan dan kegiatan yang ada di negeri tersebut. Apakah itu undang-undang dasar, apakah itu undang-undang, apakah itu keputusan presiden, apakah itu peraturan menteri, apakah itu aturan yang keluar dari gubernur, itu semua disebut konstitusi. Nah, karena konstitusi ini buatan manusia, maka wajib tunduk kepada kitab suci. Enggak boleh konstitusi itu bertentangan dengan kitab suci. Ini yang mesti kita tangkap, saudara. Jadi kalau ada aturan konstitusi yang bertentangan dengan kitab suci, wajib kita protes, wajib kita kritisi, wajib kita minta diganti, saudara, wajib kita minta diamandemen. Nah, jadi jangan menyerah, jangan mengalah. Kenapa? Karena konstitusi tidak boleh bertentangan dengan kitab suci, saudara. Nah, oleh karenanya kesimpulannya, kalau ada aturan konstitusi yang sejalan dengan kitab suci, sami'na wa ata'na, kita taati, kita jalankan itu aturan. Aturan kepala desa, aturan camat, aturan bupati, aturan wali kota, aturan gubernur, aturan presiden, aturan menteri, selama sejalan dengan kitab suci, tidak bertentangan dengan syariat, enggak menghalalkan yang haram, enggak mengharamkan yang halal, sami'na wa ata'na, kita patuhi ya, sebagai warga negara yang baik. Tapi manakala konstitusi, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, saudara, bertentangan dengan syariat, bahkan menantang Al-Quran dan hadis, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, wajib untuk kita lawan, ya Allah. Gak ada kompromi kalau soal itu, ya Allah. Nah, itulah yang saya maksud tadi, tanamkan iman tanpa keraguan. Kira-kira jelas tidak? Jadi hati-hati, tanamkan dalam sanubari Anda yang paling dalam bahwa kitab suci selalu ada di atas konstitusi. Nah, maka itu kita sering amanatkan kepada pemerintah. Silakan Bapak Presiden, silakan MPR, silakan DPR, silakan para pejabat, silakan Anda buat peraturan. Kami siap jalani, kami siap taat, kami cuma rakyat jelata yang siap untuk menjalankan aturan pemimpinnya. Tapi syaratnya satu, jangan bertentangan dengan kitab suci. Selesai. Kita bukan politisi, kita bukan orang partai politik, kita nggak cari kekuasaan, nggak cari jabatan, saudara. Cuman kita nggak mau lihat kitab suci di nomor 2 kan. Apalagi kitab suci di nomor akhirkan, saudara. Enggak, kitab suci harus nomor 1, pertama dan paling utama, paling tinggi, dijunjung di atas kepala kita, saudara. Karena kitab suci adalah akidah kita, iman kita, saudara, bukan lagi sekedar ideologi. Nah, jadi selama pemerintah membuat aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan kitab suci, kami siap untuk taat. Tapi kalau coba Anda bikin peraturan yang bertentangan dengan kitab suci, akan kami lawan. Pala jadi kaki, kaki jadi pala, saudara. Walaupun harus mati bersimbah darah, akan kami lawan. Kami tidak akan biarkan kitab suci kami diinjak-injak atau dimarginalkan, saudara, atau di nomor 2-kan, apalagi di nomor akhirkan ingin ditinggalkan. Nah, kenapa? Ini sebagai bentuk kita berusaha bagaimana menanamkan dalam diri kita iman tanpa keraguan untuk cinta kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ini saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang saya sampaikan ini bisa manfaat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk Anda semua. Mudah-mudahan insya-Allah Anda semua pulang dengan selamat dan mendapatkan yaitu keberkahan dari Allah dengan umroh yang mabrurah. Dan mudah-mudahan yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, insya Allah ke depan akan bisa melaksanakan ibadah haji. Hari ini umrohnya, besok hajinya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Sebagai penutup, ya kawan, untuk menghilangkan penasaran, saya yakin di sini banyak yang nanya ini, diam-diam di hatinya nanya, Habib Rizik kapan sih pulang? Betul? Jawab jangan. Nggak usah deh. Jawab jangan. Nanti kalau umroh lagi. Kalau umroh lagi baru kita jawab. Time singkat saja kita jawab, ya kawan. Perhatikan baik-baik. Alhamdulillah saat ini saya sudah 3 tahun tinggal di Saudi ini. 3 tahun kurang 1 bulan. Dulu saya datang bulan Sya'ban, ya kawan. Nah, sekarang udah masuk Rajab, sebentar lagi Sya'ban.
Jadi saya di sini sudah hampir 3 tahun. Setahun pertama saya masih punya visa. Visa saya umurnya 1 tahun. Sedangkan 2 tahun yang kedua ini saya sudah tidak punya visa lagi. Tidak ada visa, tidak ada iqamah, tidak ada izin tinggal dan seterusnya. Nah, kenapa? Nah, di sini yang perlu saya sampaikan adalah bahwa saya, saudara, dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Jadi sekali lagi dicekal. Yang mencekal siapa? Yang mencekal bukan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak punya yurisdiksi, tidak punya kewenangan di Saudi ini. Nah, yang mencekal tetap pemerintah Saudi, tapi yang minta dicekal itu pemerintah Indonesia. Nah, kalau ada yang nanya, dari mana saya tahu, saudara? Nah, kok Habib bisa mengatakan ini pemerintah Indonesia yang minta? Saudara, kita punya 4 indikator. Walaupun pemerintah Indonesia sampai hari ini masih membantah, saudara, katanya bohong, mereka nggak mencekal dan seterusnya, tapi ada 4 indikator yang mereka tidak bisa bantah sampai saat ini. Yang pertama, saudara, saya mendapatkan lembaran surat pencekalan tersebut dari keimigrasian Saudi. Di sana ditulis bahwa alasan pencekalan saya adalah asbabun amniyah. Artinya sebab keamanan. Nah, artinya saya dicekal bukan karena pelanggaran, bukan. Nah, di pencekalan itu biasanya disebut, kalau pelanggaran disebut mukhalafatul qanun, mukhalafatul anzimah, atau takhalluf anin nizam, saudara. Nah, itu kalau ditulis takhalluf anin nizam atau mukhalafatul qanun atau mukhalafatul anzimah, berarti saya melakukan pelanggaran. Tapi di situ ditulis saya dicekal dengan alasan keamanan, berarti alasannya adalah politis, saudara. Untuk keamanan siapa? Wallahu a'lam. Apa untuk keamanan saya atau ada satu pihak yang takut keamanannya diganggu oleh saya? Nah, wallahu a'lam. Pokoknya untuk keamanan. Apa untuk keamanan saya nggak diganggu orang, atau kalau saya pulang ada pihak yang takut saya ganggu? Nah, ini kan keamanan juga ya, kawan. Ini namanya bahasa politik ya, kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di sini kan dipanggil oleh otoritas Saudi, dan saya tanya kepada mereka, kenapa saya dicekal? Nah, jawaban yang kita dapat, ya ini adalah permintaan pemerintah Indonesia. Jadi 2 ini sudah cukup ya, kawan. Kalau pemerintah Indonesia berada di balik daripada pencekalan ini. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, begitu pemerintah Indonesia membantah, ada yang menarik ya, kawan. 2 tahun yang lalu duta besar Saudi yang ada di Jakarta, yaitu Syekh Usama Asy-Syuaibi, beliau orang baik, jazahullahu khairan jaza. Beliau ditanya oleh TV One. Nah, di TV One diwawancarai, Pak Dubes, kenapa Habib Rizik tidak dilepas? Kenapa nggak boleh keluar dari Saudi? Apa jawabnya ya, kawan? Jawabnya menarik. Beliau jawab dengan bahasa Inggris. Beliau katakan, kami pemerintah Saudi siap melepaskan pulang Habib Rizik kapan saja. Tapi Anda tanya dulu kepada pemerintah Anda. Dubes ini ngomong sama wartawan TV One. Anda tanya dulu sama pemerintah Anda. Apakah pemerintah Anda sudah siap untuk menerima Habib Rizik? Kalau sudah siap, kami pulangkan. Kalau nggak siap, ya saja Habib Rizik di Mekah. Saya mau tanya sama yang hadir di sini. Ini dari jawaban ini jelas berarti yang minta saya nggak pulang siapa? Bukan pemerintah Saudi, saudara. Dan sampai hari ini pemerintah Indonesia nggak berani membantah ucapan duta, saudara. Padahal saya berharap kalau betul pemerintah Indonesia tidak terlibat, kalau betul pemerintah Indonesia tidak meminta saya dicekal, mestinya pemerintah Indonesia, saudara, bantah dong. Itu ucapannya duta, bantah. Oh, itu duta besar Saudi bohong. Kami nggak pernah minta. Duta besar Saudi itu menyebarkan hoax. Saya tunggu kalimat itu, saudara. Tapi pemerintah Indonesia nggak berani mengatakan itu. Kenapa? Sebab kalau pemerintah Indonesia ngomong begitu, nanti dubes Saudinya nunjukin suratnya, saudara. Nah, makanya nggak berani dibantah. Yang terakhir, yang keempat, saudara. Yang keempat kemarin pada saat reuni 212 tahun 2019, baru 3 bulan yang lalu, bulan Desember, saya udah niat mau pulang, mau ikut hadir dalam reuni 212, saudara. Saya bujuk pemerintah Saudi untuk mencabut cekal saya, saudara. Kita bujuk terus di sini bagaimana caranya. Nah, ada yang menarik. Begitu di Indonesia ramai soal kepulangan saya, lagi-lagi duta besar Saudi dikepung oleh wartawan. Kali ini duta besar yang baru. Nah, ini sekarang duta besar yang baru namanya Syekh Isoh.
Al-Thaqafi Al-Qahtani. Nah, waktu beliau keluar dari kantornya Pak Mahfud, Menko Polhukam Republik Indonesia, beliau ditanya oleh wartawan, semua televisi. Pertanyaannya adalah, Pak Duta, bagaimana status Habib Rizik saat ini? Jadi mau tahu statusnya bagaimana? Dicekal apa enggak, apa bagaimana? Jawabnya singkat, padat, ringkas, jelas ya Pak. Beliau mengatakan status Habib Rizik saat ini adalah hasil negosiasi tingkat tinggi antara pejabat tinggi Saudi dan pejabat tinggi pemerintah Indonesia. Dia cuma menjawab itu aja. Artinya apa? Hasil negosiasi. Nah kalau hasil negosiasi kan berarti ada perundingan, ada pertemuan, saudara, ada kesepakatan di antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi. Nah di sini saya sampaikan hormat saya kepada pemerintah Saudi. Kenapa? Pemerintah Saudi jujur, nyeka saya, ngaku, kan jujur tuh. Sementara pemerintah Indonesia, saudara, nggak jujur, minta nyekal, nggak ngaku, udah nggak ngaku, nyalain lagi. Dia bilang saya bohong lah, bikin fitnah lah, bikin hoax lah, saudara. Udah gitu sampai ngomong apa? Ada pejabat yang ngomong, itu Habib Rizik takut pulang. Bukan saya yang takut pulang, rezim Jokowi takut saya pulang. Kira-kira jelas tidak? Ya kalau kita membuktikan, yang kita buktikan. Suruh pemerintah Indonesia, saudara, cabut surat permohonan cekalnya. Besok kita saya dicabut, lusa saya pulang ke Indonesia, saudara. Sallu ala Nabi. Jangan sebarin hoax, jangan Habib Rizik takut pulang. Bukan kita takut dulu, dia yang takut, bilang kita yang takut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ya, saya terima kasih kepada pemerintah Saudi, insyaallah, jazahumullahu khairan jazak, saudara. Karena selama 3 tahun saya di sini oleh pemerintah Saudi, mereka tidak pernah mengganggu saya. Mereka memperlakukan saya dengan sangat baik. Mereka menghormati kita, menghargai hak-hak kita. Bahkan 3 tahun di sini saya dibebaskan bisa haji setiap hari, mau umroh kapan saja, mau ziarah ke Madinah kapan saja, saya bisa keliling ke kota mana saja saya mau, saudara. Tidak pernah diganggu oleh pemerintah Saudi. Alhamdulillah. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Padahal peraturan Saudi Anda tahu sendiri, saudara. Kalau Anda punya visa dalam 1 hari Anda ditangkap. Kalau nggak percaya coba aja. Kira-kira percaya nggak? Anda punya visa umroh kan? Punya. Visa umrohnya berapa lama? Sebulan, 30 hari. Nah, coba lebihin 31 hari. Nah, itu akan ditangkap, diborgol, dipenjara, dikenakan denda, saudara, dideportasi, dipulangi. Nggak sampai di situ, saudara. Blacklist 3-5 tahun nggak boleh ke Saudi lagi. Nggak sampai di situ, muassasah yang memberikan visanya dicabut izinnya. Termasuk travelnya juga, saudara, bisa dicabut izinnya. Nah, jangan lupa tuh. Kalau nggak percaya, coba aja. Kalau nggak percaya, coba berapa nanti. Nah, jangan, pokoknya jamaah umroh yang tertib. Jangan coba-coba melanggar. Saudi ini sangat ketat. Pemerintah Saudi ini sangat ketat sekali, saudara. Anda terlambat sehari akan jadi urusan besar. Nah, kenapa saya cerita begini? Saya ingin menunjukkan disinilah pertolongan dan anugerah Allah. Saya sudah 2 tahun, bukan sehari lagi. Sudah 2 tahun, saudara, habis nggak? Mereka nggak tangkap, mereka nggak ganggu, mereka nggak borgol, mereka nggak deportasi, saudara. Dan saya masih tetap minta kepada mereka agar cekal dicabut. Doakan saja. Bulan ini mereka sedang mempertimbangkan. Mudah-mudahan kalau mereka mempertimbangkan, mereka kabulkan. Karena 3 hari yang lalu di Indonesia sudah ada pernyataan. Duta Besar Saudi di Indonesia 3 hari yang lalu menyatakan Habib Rizik mau pulang kapan saja silakan. Jadi artinya pernyataan itu resmi sudah keluar dari Kedutaan Besar Saudi. Nah, sekarang saya di sini mau coba jalankan prosesnya. Kan pulang nggak bisa begitu pulang aja. Pulang kan harus diurus suratnya dulu ya kawan. Nah kita akan coba proses ini saya lalui. Paling tidak itu ada sinyal, ada green light, ada lampu hijau yang sudah bagus. Nah karena itu insya Allah kalau cekal dicabut saya akan datang, saudara. Jadi enggak, umat Islam nggak bakal takut saya pulang. Palingan yang takut garong-garong, rampok-rampok, koruptor, saudara yang zolim, saudara ahli maksiat. Nah, itu yang ketakutan, betul? Jadi sekarang saya tanya, setuju gak saya pulang? Yakin? Doain gak saya pulang? Amin. Amin yang serius dong. Mudah-mudahan saya pulang. Amin. Cuman ada kabar mengerikan. Nah, ini saudara-saudara saya yang tinggal di Mekah nggak ada yang mau amin barusan.
Jadi yang di Mekah nggak ada muamin, sebab tiap hari doanya mudah-mudahan Habib Rizik nggak pulang. Masya Allah, nggak usah, insya Allah kita bolak-balik ke Mekah nanti, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi nggak usah khawatir, saya dengan istri, dengan anak-anak di Mekah, alhamdulillah, saudara aman, nyaman, tenang, senang, penuh berkah, tidak kurang suatu apapun. Bahkan ala kuliah, dulu waktu saya di Indonesia, hampir sebulan sekali masuk rumah sakit, Habib. Kenapa? Capek ceramah dulu, pagi siang sore malam ceramah, pagi siang sore malam ceramah. Nah pulang ke rumah sakit, masuk rumah sakit, diinfus dulu saudara, dicas dulu, dicas. Nah, udah diinfus 3 hari, keluar ceramah lagi dan seterusnya. Alhamdulillah selama di Mekah Allah kasih gak ada penyakit yang datangnya, Pak. Nah, bahkan penyakit-penyakit yang saya cerita di sana hilang semua, nggak tahu tuh perginya kemana tuh penyakitnya, Pak. Yang asam uratnya, asam lambungnya, segala macam, saudara. Itulah Mekah ini baladan aminan mubarakan. Jadi nggak usah khawatir Anda tentang kami di sini, dan alhamdulillah banyak umat yang mendoakan, termasuk Habib Quraish. Saya tahu betul beliau dengan para santrinya di pondok pesantrennya, begitu juga Syekh Ridwan Al-Amri dengan jamaahnya selalu mendoakan kami. Dan saya yakin betul doa-doa yang dikirim oleh para habaib, para masyaikh, para kiai, pimpinan pondok pesantren bersama para santrinya, itulah sebetulnya yang menjadi kunci kenapa saya di sini kok aman, nyaman, tenang, senang, berkah, ya kawan. Dan di luar logika kita, nggak ada orang dicekal, saudara, terus boleh enak-enakan jalan ke sana kemari, nggak boleh. Nggak ada ceritanya, saudara. Orang Saudi pun kebingungan sendiri, kok bisa begitu? Saudara, kalau ditanya Habib Rizik ini bagaimana, gue juga nggak ngerti. Nah, pokoknya kita nikmatin aja. Nah, ini adalah anugerah dari Allah. Nah, doakan agar cekal saya dicabut, saya segera pulang. Insya Allah nanti kita kumpul di Kuningan bersama Habib Quraish dan yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa, selama ada di Mekah ini, Anda umroh, Anda di tempat yang makbul, tolong doakan agar kami segera bisa pulang. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia. Saya ucapkan, sampaikan terima kasih kepada mereka yang sudah hampir 3 tahun saya di sini. Mereka tidak pernah mengganggu, mereka selalu memperlakukan kita dengan manusiawi, dengan baik, saudara. Bahkan di tempat ini saya tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan dakwah, baca kitab, mengajar, kumpul, buka majlis di mana-mana, saudara, tanpa diganggu oleh pemerintah Saudi. Sekali lagi, melalui ceramah ini, saudara, saya sampaikan apresiasi yang tinggi, penghargaan kepada pemerintah Saudi yang telah memberikan yaitu perlindungan, keamanan, kenyamanan selama 3 tahun saya di sini bersama keluarga. Mudah-mudahan ini akan terus berlangsung sampai saya pulang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mewakili jamaah sebelum Habib pulang ke rumahnya dan kita juga pulang ke Indonesia, jamaah ini punya permintaan 2. Yang pertama wasiat, yang kedua ijazah. Mudah-mudahan Habib Rizik berkenan untuk memberikannya. Ya Habibi, ya Ahibahil Kiram, tidak ada wasiat dan ijazah, saudara, sebaik apa yang pernah diwasiatkan dan diijazahkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, di mana beliau mengatakan pada saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah wasiatkanlah kepadaku. Apa jawab Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Yaitu katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah tsumma istaqim. Kemudian kau harus istiqamah, konsisten, yaitu dengan imanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu wasiat yang paling luar biasa yang pernah diberikan oleh Nabi kepada para sahabatnya, dan wasiat itu juga yang ingin saya sampaikan untuk diri saya, juga untuk semua yang ada di sini. Wasiat wal ijazah lakum jami'an, yaitu qul amantu billah tsumma istaqim. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, faqala ta'ala, saudara, dalam surat Al-Ahqaf Allah nyatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sementara
di dalam surat Fussilat Allah nyatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan? Tatanazzalu alaihil malaikah. Allah akan turunkan itu, malaikat akan turun berkerumun saudara, untuk mengelilingi daripada orang-orang yang menyatakan sedemikian rupa dan orang-orang yang istiqamah. Kemudian malaikat tadi saudara mendapat amanat dari Allah untuk menyampaikan, yaitu kepada orang-orang yang beriman dan istiqamah tadi, Allah takhafu, jangan pernah kalian takut, wala tahzanu, dan jangan pernah kalian sedih saudara, wa abshiru, dan terimalah berita gembira bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang engkau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman saudara yang mengatakan Rabbunallah ditambah dengan istiqamah, maka hadiahnya adalah saudara dalam kehidupan dunia fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah yaitu takut, mereka enggak bakal pernah sedih. Enggak. Anda kalau beriman istiqamah di jalan Allah, Anda enggak bakal pernah sedih menghadapi apa saja. Anda enggak bakal pernah takut menghadapi tantangan apa saja ya kawan. Itu kuncinya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, yaitu usikum jami'a wa ajastu lakum jami'a bima awsa wa ajaza Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi wa ummati qul amantu billah tsumma istaqim. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas ijazah, atas wasiat dan ijazahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Baik, selanjutnya yaitu doa maulid yang akan dipimpin oleh Syekh Ridwan Al-Amri. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man asafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط بنا في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا فلقد رجوناك فهكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك
الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu musafahah kepada teman-teman. Sebelumnya mohon dirapihkan mejanya untuk kita melepaskan kerinduan terhadap imam besar kita Habib Rizik bin Syihab, dan untuk ibu-ibu nanti dengan syarifah di belakang dimohon tertib, utamakan yang tua dulu ya. Setelah musafahah nanti Ustadz Rian, Ustadz Kamal juga barengi dengan sholat